माँ श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत एपिसोड नंबर 184 184तम अध्याय को आपण मानक स्वागत गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान पेज 61 द सीक्रेट नॉलेज एपिसोड नंबर 184 पेज 61 दुईट लाइन आम ऊपर आज आलोचना करबा आलोच्य विषय वस्तु होची शाश्वततार पृष्ठभूमि एवं बाह्य दृश्यावली शाश्वततार पृष्ठभूमि एवं बाह्य दृश्यावली दुईट लाइन आम पढ़ा लिखुंट ए फेनोमेनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी गत काली मध्य आम से भाया आलोचना करथिले कौन होची तो दुई दिन कंटिन्यूअसली हम जो आलोचना करले द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मास्करेड मुखा पिंधा अवस्था पृथ्वीटा नथिंग इज हियर इज व्हाट अटरली इट सीम्स जो भाया जना जाउची जो भाया देखा जाउची प्रकृति रे ता नुही ताहा देखा जाउची कहि हबनी कारण संपूर्ण उल्टा हम जहाँ देखुछु जहाँ भाबुछु ताहा होची उल्टा गोटे दिटा एग्जांपल आपन को दउची सिनेमा देखिथिबे राम तेरी गंगा मैली सिनेमा मु भाबुची आपण माने निश्चित भाव देखिथिबे बड़ा सुंदर सिनेमाटे थिला जदि देखिथिबे मु ताको खाली मन कहूनी जे आपण सिनेमा देखानु जायगिरी कारण अधिकांश समय आम बाह्य चेतनार रहू कारण आमर अनेक जिनस मिशामिशी भितर रही घर संसार भितर आप जानते सृष्टि संसार भितर रोच तेणु ता भर पढ़ला बेले गोटे स्कूल सिनेमा मैंने कॉलेज रे पढ़ला बेले गोटे जगह सिनेमा देखी राम तेरी गंगा मैली से हूँ कौन झीटा तार जो प्रेमिक खोजा बा स्वामी जहाँ कहते खोजापी बाहर को चली आस खोजी पाऊनी एडे बड़ सहटे खोजी पाइबा तो कष्ट जानी तारी भितर ताकू कौन करुँच से देखुची जड़े अंध लोकटे चली समुद्र कूल अंध लोकटे ये ताकू रास्ता देखी विदा कर दौर मानने सेपट को बाटे दौर से पचारूँ कौटी आसु ना मुझे जानी मोर ठिकाना ना मुझे बुलूची खोजुची सेठू कहूँ मुझे ठिकाना करदेवी कहीकि नहीं जाऊँगी कि से जानूची से लेडीटी जानूची जे मंदाकिनी थिला जे प्रकृत ये अंध नुह तार मतलब किसी अलग थिला तेणु से गोटे लाइन कहूँ भारी टच करता हाथ को बहुत टच करता बाबा ऐसे मत करना क्योंकि अंधे को कोई भरोसा नहीं करेंगे गोटे जिनस कहला बाबा तुम तो जहाँ कर सारा मुझे तो असहाय किंतु गोटे जिनस कर कौन एमती के नहीं कारण अंध को जो लोक भरोसा करुले से भरोसा मत कटिज आहरी गोटे एग्जांपल आपन को दउची जमिति गोटे चोर जनकर गोटे घोड़ा चोरी करी आसुची जंगल भितर हठात देखुची चोरटा जंगल को बाटर गोटे कोणरे से बाट कड़े गोटे साधुटाए साधु वेशधारी गोटे साधुटे से बड़ी छटपट होची रक्ताक्त होती उद्धार करने से हाथ टेकुची चोरटा के तो धर्म हूँ चोरी करवा से क्या सहायता करे ना कि भितर कहीं हृदय दौर्बल्य आसला दुर्बलता आसला हृदय सी से कौन कला मुझे करी कहीकि घोड़े बसईदेला से लोकटा को टेकिक नहीं मेडिकल साहय कर साधु जो बड़े घोड़ा बसईदेला ये घोड़ा चढ़िया जाऊँगी साधु कौन कला से घोड़ा को धरी झटकई पड़ेगा कारण घोड़ा चिन्ह तार मालिक किए घोड़ा चिन्ह तार मालिक किए कारण अल्प समय पूर्व गोटे अन्यर घोड़ा को चोर चोरी कर आनी घोड़ा किसी बुझा पूर्व जाना पूर्व से चोरटा साहाଯ୍य करुला जो साधु को सी साधु कौन कर घोड़ाटा को धरिकी चलीगला कहीदे गला तू भी चोर मु भी चोर किंतु तू चोरटा को तुम चिन्ह पार्लुनि कि चोरी कर से चोरटा तले ठिया कहला मु भी चोर तू भी चोर किंतु मु हूँ ज्ञात सारे चोर तू हूँ छद्मवेशी चोर गोटे समय लोक आस समय मत क्षमा करदेव कि ते क्षमा करनी कारण तू छद्म विषय दुनिया को तंटी काटुच तेणु एठी जो आम जो आलोचना करूँ जहाँ देखा जाऊँ ताहा नुह संपूर्ण भाव में नुआ जिनस आम देखुं उल्टा जिनस देखुं ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ द ट्रुथ स्वप्न जहाँ को देखुं सत्यर सी हूँ गोटे अंश जदि स्वप्नटा न था तार संपूर्णता सत्यता के आसी न था तेणु
ମା ଯେମିତି କହିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍, ଯଦି ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କର। ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, a phenomenon stands out significant against the dim backgrounds of eternity। ଯୋଉଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଶାଶ୍ୱତତାର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେ ହଉଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଡିମ୍, ଏନଲାଇଟନିଂ ଯୋଉଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ହଉଛି ଡିମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ନେଇକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। ଫେନୋମେନନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ସେଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଯୋଉ ଫେନୋମେନନ୍ ହଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଇକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅର୍ଥ ନେଇକି ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। କୋଉଠି ନା ଡିମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନିଟି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଥିଲା ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବ। ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ହଉଛି କଣ ନା ଡିମ୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଡିମ୍। ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି। କେମିତି କଣ ଠିଆ ହେଇଛି? ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅର୍ଥ ନେଇକି ସେଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାରି ବିଷୟକୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଶ ଏବଂ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତର ବହୁବିଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ପରମଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଅଚେତନ ଭିତରେ ନଥାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଦିନରେ ଯାଉଥିବେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେଶ ଆଉ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ, ପ୍ରତିଭାସିକ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପାରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁବିଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି, ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ତାହା ପରମଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ସେ ନିଜକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯାହା ପକେଇବେ ତାହା ହବ। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଣିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଆଳୁ ଫଳିବ। ଗୋଟେ ସାରୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଫଳିବ, କେମିତି କଣ ହବ? ତୁଳସୀ ବୁଣିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଛୁଆତି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ କଣ ଫଳିବ? କେମିତି ଆଶା କରିବେ ବିଛୁଆତି ଫଳିବ? ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପରମଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତିଆ ଗଛଟା ସେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ, କାଳ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ପରମଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ବୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମାଟିଟା କୃଷକ ବୁଣୁଛି, ବା ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ରୂପର ଆଢୁଆଳରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଅଗଣିତ ରୂପ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ। ଏକରୁ ବହୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଏକରୁ ଥିଲେ ଏକ, ହେଇଗଲେ ବହୁତ, ଡିଭାଇନ ମଲ୍ଟିପଲ, ଡିଭାଇନ ମେନି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେନିଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଡିଭିନିଟି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକକ ସତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭୂତି ଶେଷର ବିଷୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ବଟାই ଆମ୍ବ। ତାକୁ ଆପଣ ସେ ପତ୍ରଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଲଣ୍ଡନରେ ପକେଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ, ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ପାଇବ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି କହିବ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ହିଁ ପତ୍ର, ଏ ଫଳଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ। ସେ କେତେ ବଦଳିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହେଲେ, ଅନେକ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଛି କିଏ? ସେ ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣୁଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହଉଛି, ମୁଁ କ୍ଲୋନିଂ କରିକି ରହିଛି, ଏଟା ହଉଛି ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ସେଟା ମିଠା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ହିଁ ଆମ୍ବ। ଏଟା ବଡ ଆମ୍ବ, ସେଟା ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ଏଟା କଲମୀ ଆମ୍ବ। ଏମିତିକା ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ କରିଛୁ ନା ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏକରୁ ଥିଲେ ଅନେକ, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚୈତନ୍ୟତା ରୂପେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଠିଆ କରାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବା ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି। କାରଣ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ,
ताले दुनिया भीतर आपण कंफ्यूज करिवे नै किंतु यदि फर्स्ट टाइम पे ताको देखिया को जाइतिबे ताले कंफ्यूजन सृष्टि हो जेतबे से दुनिया भीतर टाको आपण प्रवेश करि गले आपनकर किछि धारणा अछि सेतबे कबे आंबो ही आंबो किंतु जहार दुनिया रे किछि धारणा नाही देखि देला ए गोटा देखला हे इठी गोटा सेठी गोटा कोन लंबा आंबो एठी गोटा कलमी आंबो एठी गोटा मोटा आंबो सेठी गोटा पतला आंबो से छोटिया आंबो एटा मिठा आउछि सेटा खट्टा लागुछि तो सेटा होछि कोन नुआ नुआ जे देखले किंतु आपण माने जो माने ताको सेई जो सत्य ताको किछि किछि जानि जरि ता भीतर बंची चंदी जे आभास पाई चंती सेमानक पई सब जांक सत्य होछि एक से होछि आंबो तांको प्रकाशमान संकल्पर शक्ति समस्त दृश्यमान वस्तु को कोन कोचे रूप देछि किछ समय पूर्व आम जो पढ़ी पढ़ी बारंबार आम आलोचना करूँ ट्रेनिंग देइचंती प्रकृति ताको गढ़ीचंती प्रकृति तांकर कल्पित सी जहाँ तैयारी करछन जमी तैयारी करछन प्रकृति ताको सेमती रूप देइचंती समस्त दृश्यमान कौन होछि वस्तु को से रूप देइचंती दृश्यमान वस्तु जहाँ भी आपण देखुचंती जहाँ न देखि भी पारुछन अनेक जिंस होछि हम देखि पारु ताकू देखिया पई हेले फिजिकल सेंस रे फिजिकल विजन ने आपण देखि परिबेनी जब से शाश्वतंकर अनेक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड्स ऊपर से दृश्यमान जगत एक महत्वपूर्ण अर्थ नहीं कि आविर्भाव होइछि जमिति रूप देखुछन ता पछरे कारण भगवान को जमिति कहंती भगवान जहाँ को तैयारी करछन ता पछरे किछि ना किछि गोटा उद्देश्य अछि किछि उद्देश्य अछि किंतु ता भीतर से कोन करछि निजर आस्पुहा बल रे से निजको प्रस्तुत करिछि किंतु भगवान जहाँ को दबा कथा देइछंती लोकटा जाउची गोटे लोक थिला से कोन कला मु जाउची पिला गुडा को बेकार हेकरे बोलुचंती कोन कहउछन गोटा परीक्षा करिवा से कहि के चली गला कलम जाउची तीर्थ करिया को जाउची कोन कहउछन ना तिनी पुओ समस्त को मुठाई मुठाई के सोरिष दे दे के चल जाउछन तो मु चालिले तब तमर चलो उठा कोन करूछ कर गोटे लोक कोन कला भाबि त गोटे पुओ कोन कला भाबिला सोरिष गुडा कर कोन मूल्य अछि काई बेकार को रखिबो बरम ये सुंदरिया घरटा को हमर से अलिया करबो त कपाट दला आ गोटा सोरिष कोला कोन काळे बापा आसी देखिबे एकर से करिवे सी सुन कोन कला ताकू बुणी माने ये जणे कोन कला दान करदला का गोटा दे दला ना नहीं जा आउ जणे कोन कला ताकू जने खाइ दला न खाइ दला बापा कोन करिवे तृतीय टी नै करी गला तृतीय टी ताकू नै करी गला कोन कला न ताकू बुणी दला तृतीय टी नै ताकू बुणी दला चतुर्थ पुओटी ताकू नै करी फपाड़ दला तो यही भला गला प्रथम लोकटा नै ताकू ताकू दान करदला काई असना करिवो द्वितीय लोकटी ताकू नै काटी खाइ दला तृतीय लोकटा ताकू फपाड़ दला पकई दला बगीचा रे बुणी दला चतुर्थ लोकटी कोन करछि ना कोन ताकू कर धरि के फिंगी दला तर मने नै कोन किसी दिन पले वर्षा फर्षा हो गला बापा घर कोन बुली बुली के आसी पहुंचले एमन ताकू स्वागत कले तापर बापा कहउचंती आ कोन हला मु जो तुमको सब सरी गला परे मु तुमको देइथिली कोन देइथिली ना सोरिष मुठाटे देकी जाइथिले त तुम करलो कोन पिला जानि नथिले जे प्रकृति रे बापा फेरी आसिला परे मते क्वेश्चन पचारियो बोली जी टिके टिके गेस करूथला से कोन करथला ना त बाडी रे बुणी देइथला बापा काळे तते पचार देबे त मुंडो टिके काम करथला सितर कथा बाडी रे बुणी देके पानी पानी देके जहा जेंति करिया कथा करथला दायित्व नउथला तोर प्रथम पिलाटा जते पचारे तू कोन कलु या उत्तर देई परना से काहा को देई देइछि से तर कोन कला तर कहि परिबो ताकू जी नेई करे जे ताकू पचार कोन होछि ना सीए भलो कि ताकू दायित्व रहिछि कारण सेटा किमिति कोन फळाइबा को पड़ो चाष विषय तार धारणा अछि सुंदर बगीचा करिछि द्वितीय पिलाटी कोन ताकू द्वितीय पुओटी कोन करछि ना खाइ देइछि से खाइ देइछि से जानिनि तार कोन हैला अछि कि नै तृतीयटी कोन करिछि काळे बापा पचारिबे बापा को बुझेइबा पई बापा को ठकीबा पई से कोन करिछि ना ताकू बुणी देइछि कोन तार केयर नैनि हे गोटा उठी कोन ना बापा बुणी देइछि भगारी घर को मुंड गळैता चतुर्थ को कहउछनी कोन करिबी मु तो जानिनि फपाडी देइछि चल देखिबा फपाडी देइछु कोन हेइछि ता धरु गछ उठिछि भल करी हेइछि किंतु तार विदाउट केयर तोर बापा तो बुझौछन्ती चारि जनकर दशा होछि तमर एई गलिया मु केवल मु एठी जाई अथि सोरिष दबार उद्देश्य नै जे तमे तो धनी पिला तमर तो पैसा अछि मु तम सब पैसा तो देखि जाइछि किंतु प्रकृति मु जानिबा को चाहूतले तमे कोन करूछ गोटा लोक माने जिन कहला ना हतभाग्य नाम कल्पतरवती पलाश विटपिन फल शून्यम भवति जे हतभाग्य ता हाथ जदि कल्पतरु परे सी मध्य पलाश वृक्ष भला कोन करे ना फल शून्य कर दबो तेनो जाकू देइथिली सी तार कोनला फपाडी देला जनकू जी नैथला सी तार जानिछि एटा कोइला नु सी होछि कोन ना हीरा खंड हीरा तो से कोन गला ताकू नै के लगेछि सी तार मंगलमय हे गला द्वितीय लोकटा तार खाइ देला तृतीय लोकटा भगारी घर को मुंड ताळे मते बापा गाली देबे तेनु से कोन करा ताकू बसिक केयर नला किंतु चतुर्थ लोकटा कोन करिछि से जानि नाही फिंगी देइछि तार लक फेवर करि जाइछि परीक्षित को दई बसा
ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବ, ଏକ ଜାଗାରୁ ଆସିଛ, ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢିଛ, ଏକ ବାପା ମା, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ଏକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ 4 ଜଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେନୋମିନାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କେମିତି କଣ କରୁଛୁ ସେଇଆ। କାରଣ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ବାପାଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ହଉଛି ଏକ, ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଏକ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି 4 ପୁଅ ଥିଲେ, ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ସେଠି ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସୋରିଷଟା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସୋରିଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ସବୁ ବୁଢା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୋରିଷଟାକୁ ତମେ କେମିତି କଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେନୋମେନଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ସେଠି ବି ଥିଲା ଡିମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ କେୟାରଲେସଲି ନେଇଗଲେ। ଡିମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଇଟର୍ନିଟି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ଛୁରୀଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି, କଣ ହେଇଛି ଦିଆସିଲି କାଠି ତିଆରି ହେଲା କୋଉଠୁ, କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଲା। ସେଇ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ କେତେ ଦିଆସିଲି କାଠି ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି କେତେ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି କହିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ଦିଆସିଲି କାଠି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାଠି କେତେ ଲକ୍ଷ ଗଛକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପରେଟିଭ, ତାକୁ କେମିତି କଣ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମାନ, ଅନେକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ନେଇକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବଦଳି ଚାଲେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, 4ଟା ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, କୋଉ ପରିମାଣରେ ଚେତନାଟା ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଛି। ଆପଣ କେବେ ବଦଳିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଦଳିଛି। ଯିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାର ବଦଳିଛି, ଯିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି ତାର ବଦଳିଛି, ଯିଏ ଧାର ଦେଇଛି ତାର ବଦଳିଛି, ଯିଏ ନିଜେ ଚାଷ କରିଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। କିନ୍ତୁ କହିବେ ନା ଯେ ୟାକୁ 4ଟା ଯାକ ଯଦି ବଦଳିଲା ଏଇଟା ଶେଷ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବେନି। ଏହି ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକି ସେ ଉଠାଇ ସୋରିଷକୁ ନେଇକରି ଆ ଭିତରେ ସିଏ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲାଣି। ସୋରିଷ ବଢେଇ 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 ଚାଷ କରି କରିକି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ତମେ ସେ କଣ କର, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଗଲ। ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଚେତନାର କଣ ହଉଛି, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବଦଳି ଚାଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କଣ କରିବ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ କରୁଛ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁଛୁ, କରୁଛ ନାଚୁରାଲି କରୁଛ, କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା କଣ ବୁଝିବ, କଣ ବୁଝିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୋର ପଚାରିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେମିତି ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କେମିତିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ 2-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଢିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଟିକେ ପଢିଲୁ, ସେଟା କଣ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାବନ୍ତୁ, ମା କହିଲେ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେମିତି ହବ, ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ଠାରୁ, ମୂଳ ଠାରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଠାରୁ, ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମୂଳଚୂଳ। ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ପଢି ନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦ୍ୱିଧାରି ପଢୁଛୁ, କିଏ ବୋଧେ କହୁଛି କାନରେ ତ ପଢୁଛି, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ ନା। ପଢିବା ନ ପଢିବା, ବରଂ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବସିକରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ହଉନା କାହିଁକି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ପାତଳାବତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ନା ଆମେ କଣ କରିଛୁ ନା ସେଠି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥାଏ। ସେ ବସିକି ତାର ଗୋ ଦୋହନ କରୁଛି, ଗାଈ ଦଉଛି କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁ।
ଗାଈ ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ବସିକରି ତାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଗାଈ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସେ ପାଖ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ କହୁଛି, ହୁଏତ ତା ପିଲାକୁ କହୁଛି, ଦୁଗ୍ଧମ ପିତମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି, ଇଏ ତାର ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି ତଳେ ବସିକରି, ପାଖ ଘରଟା। ସେ ଘରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତା ବାପା ହୁଏତ ତା ପିଲାକୁ ପୁଅକୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେଣି କ୍ଷୀର ପିଇଲୁଣି, ଯେମିତି କହନ୍ତି, ତାର ସଂସ୍କୃତରେ ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧମ ପିତମ, ପା ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ପିତମ, ପିବତି ପିବତ ପିବନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ପିତମ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଙ୍କ ୱାଟ ମିଲ୍କ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଇଲି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ କହୁଛି ଦୁଗ୍ଧମ ପିତମ। ଇଏ ଲୋକଟା କଣ କରୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ତାର କଣ କରୁଛି, ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ତାର ବସିକି ଗାଈ ଦଉଛି। ସେ କହିଲା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ଶୁଣିଦେଲା, ଭଲ କି ଶୁଣି କହୁଛି, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ ନା କଣ, ଦୁଗ୍ଧମ ଶ୍ଵେତମ ନ ପିତମ। ସିଏ ତାର ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତା ପିଲାକୁ କହୁଛି କ୍ଷୀର ପିଇଲୁଣି କି ନାହିଁ, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ଦୁଧର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା, ପିତ୍ତ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ ନୁହଁ। ତୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗାଈଟା ଶାନ୍ତ ହେଇକି କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା, ନାତିଆ ଗାଈ, ଫଟକିରି ମାରିଲା ଗୋଟେ ନାତି, ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରଟା କରୁଥିଲା, ସିଏ କୁଆଡେ ପଡିଲା, ବୁଲିକିରି ଆସିକିରି ପଡିଲା। ଇଏ ତାର କଣ କରୁଛି, ବିଷୟଟା କଣ କରୁଛି, ଆଣ୍ଠେଇକିରି ପଡିଛି, ନାତି ଖାଇକିରି ତା ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତୋର ତତେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁଗ୍ଧମ ପିତମ ଦୁଗ୍ଧମ ଶ୍ଵେତମ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜିନିଷ। ବରଂ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣି, ତା ଲାଇନରେ ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ତାର ଦିଟା ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧମ ଶ୍ଵେତମ ଦୁଗ୍ଧମ ପିତମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଠିକ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପିଇଲୁଣି କି, ଅତୀତ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଲଙ୍ଗ ଲକାର, ସଂସ୍କୃତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହଉଛି ଅପିବତ ଅପିବତମ ଅପିବନ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଗଲେ ପିତମ ହେଇଗଲା, କୃତମ ପିତମ ଧୃତମ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନା, ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଫାଳିକିଆ ବୁଝି କେମିତି କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ନା ସାଧନା ହଉଛି ନା ଜାଣିପାରୁଛି, ନାତ ଖାଇକିରି ପଡୁଛି, କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପଡିଲା, ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇକି ପଡିଲା, ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, the phenomenon of the universe may appear to be void of real meaning। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହୁଛି, ଭଲ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ବସି ମାର୍ଜନା କରୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଲି କେମିତି ହେଇଗଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ, ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଅଇନାକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ତାହାରି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଭୁଲଟା କୋଉଠି। ଆଉ ନହେଲେ ଫଲ୍ସ ଯିବ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ, କରି ଆସିଛି ଠିକ, ଆଜି ଯାହା ଠିକ, କେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ନାହିଁ। ଚାଲାକ ସେଇମାନେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସେଇମାନେ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଡେଟ କରନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ବଦଳୁଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଅତିମାରା ସୁଯୋଗରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବେ, ବଦଳିବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ, ବିକଜ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଲାଇଫ, ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଲାଇଫ। ବଦଳିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଚଳେଇବତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସର ଯୋଉ ଫେନୋମେନନ ହଉଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ରିଅଲ ମିନିଂର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ, ଭଏଡ ଅଫ ରିଅଲ ମିନିଂ, ବିକଜ ଦ ଫ୍ଲିଟିଂ ନେଚର। ବହି ଯାଉଛି, ପାଣି ବହି ଯାଉଛି, ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସ୍ମୃତି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିଛି ତମର ନିଜର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏବେ ଏମିତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 200 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଗାଡିଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାଙ୍କିକିରି ପୁଣି ଯୁଆଡେ ଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଳି ଖାଇ କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତି, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଚରାଭୂମି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ନାହିଁ, ଭଏଡ ଅଫ ରିଅଲ ମିନିଂ। କାରଣ ବିକଜ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲିଟିଂ ନେଚର, ବହି ଯାଉଛି, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ହୁଏତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରିନେସ, ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ, ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ, ବହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ
इट इज स्ट्रक्चर्ड आउट ऑफ रियलिटी कारण से तैयारी ହେଇଛି ତୁଳସୀ ଅରିଜିନ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି କେବେ ସେ ମିଛ ଦେଇପାରିବନି ବାସ୍ତବତାର ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି କେବେ ସେ ମିଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ every form in its supported by the permanent self behind it ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରୂପଟା ବଦଳୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଯାଉଛି ଉପର ଯାଉଛି ତଳ ଯାଉଛି କଡକୁ ଯାଉଛି ବାଁକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ତାର କୌଣସି ସପୋର୍ଟେଡ ବାଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଏ ସେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ ମନ ନୁହଁ ପ୍ରାଣ ନୁହଁ ଶରୀର ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ସେଲ୍ଫ ଯିଏକି ପଛରେ ଥାଇକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ ରୂପଟାକୁ ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ଏବେ କଣ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲ ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲା ତତେ ବାପା ମା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତତେ ଘରେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଭଲ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ସେଠୁ ଯାଇକି କଣ ହଉଥିଲୁ ନା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ବିଚାର ହଉଥିଲୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବେ କହୁଛୁ କଣ ନା ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲାଣି କାରଣ ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ ଶାଶୁ ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଚାକିରି ନାହିଁ ମୋ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ରୂପଟା ପାଇଛୁ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ସମୟ ପରେ ପରେ ତୋର ନୂଆ ରୂପଟା ପାଇଛୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ତ ପାଇଁ ଭାବୁଛି 5 ଜଣ ଲୋକ ତତେ ଭଲ କହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ତତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି କାରଣ ତୋର ଆତ୍ମାଟା ବା ସୋଲଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ସାଇକିଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ରୂପଟା ଭଲ ନା ସିଏ ରୂପ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପର ମଣିଷର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହଉଛି ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବତାରକୁ ଡିଫାଏ କରିକିରି ଅତୀତ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ହେଲ୍ଡ ଇଟ୍ ମେ ବି ମାଇଟ୍ ବି ଯେତେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ସେଲ୍ଫଟା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେତେ ଭେଲ୍ଡ ହେଲେ ବି କଣ ହଉଛି ଟୁ ବି ଆଇ ସାଉଡେଡ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କାହିଁକି ତାକୁ ଭେଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସାଉଡେଡ ବାଇ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଜ୍ଞାନତାର ବିରାଟ ଯୋଉ ଇଏ ପରଦାଟା ସେଇଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ସେ ଘୋଡେଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଅଲ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଇଜ ଏ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ସମୟ କଣ ଥିଲା ମତେ କଣ କରିଦେଲା ବଟ୍ ସେ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ ଭକ୍ତର ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ କଣ କଲେ ଟାଇମ୍ ଇଜ ଏ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ନଟ୍ ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନେଚର ଅଫ ଦ ବିକମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ବିକମିଂ ସିଏ ଯୋଉ ହେଇକରି ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ନେଚର ଅଫ ବିକମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସମୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲିଟିଂ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବୁଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଭାବୁଥିଲି ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ ଆମେ କଣ ସତରେ କଣ ଏଠି ବସିପାରିବା ସେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ହେଇଯାଇପାରେ କାରଣ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ସେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବେନି ଥରେ ଭାବିବେ ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି ମୁଁ କନସିକ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ସମର୍ପଣ କରିଛି ତାମାନେ ସେ ସମର୍ପଣର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବେ ମା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟତା ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେଇ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନେଚର ଅଫ ବିକମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟାଇମଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ ଟାଇମଟା ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବନି ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା ତ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ କେବଳ ଆପଣ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବାହାନା କରୁଛୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି where really I stand ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୂଳରୁ ଜାଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଡରିକିରି ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି ଯିବି ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଗକୁ ଦିପାଦ ତ ପଛକୁ 3 ପାଦ ହଉଛି କିମ୍ବା ଫାଇନାଲି ଇଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଛକା ନାହିଁ କିଛି ଦେଖିଲିଣି ଜାଣିଲିଣି ଆଉ ଯିବି ଭଗବାନ ମତେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫା ସେଇ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯଦି
ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନା, ସେଗୁଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଟାଇମ ଆଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ ନାହିଁ, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବନି। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ସମୟ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଆକୁ ନ କହିକି କହିବେ କଣ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ ମାଇ ୱେ। ହାଉ ଶାଲ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଲରେଡି ବି ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଯୋଉ ଛୁଆଟା ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହେଲା, ନେପୋଲିୟନ ହେଲା, ଇତିହାସ ତିଆରି ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ହେଲା, ସେ ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ କଣ ସେ ଯାଇକି ଲଢେଇ କରି ବୁଲୁଥିଲା? ମାସ୍ ଜୋରବିନ୍ଦୁକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ କଲା, ସେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଥିଲା, ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଯିବାଟାକୁ ନୁହେଁ, ହଠାତ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କେତେ ସମୟ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଦେବେ ଯେ ମାଟି ଗୋଟେ ଏଡା ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲଟା ଆଣି ତାକୁ କାହିଁ କାଟିଲ? ଆରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନ କଟା ହେଲେ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ଦୁବାଇରୁ ଗୋଟେ କପଡା ଆଣିଲି, ସେ କପଡାଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି 3-4 କାଟି କୁଟିକି ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଥିଲ, ଏତେ ଦାମିକିଆ କପଡା? ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଏ, ସେଇଟାକୁ ବେଡସିଟ୍ କରି ଘୋଡେଇ ପଡ, ଭଲ ସୁବିଧା ହବ। ନହେଲେ ଲୁଙ୍ଗି କରି ପିନ୍ଧିଦେ। ଆଉ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କଟା ହବା କଥା ହବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବିଦାୟ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।